वेलकम डिअर फ्रेंड्स टू द चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेस या युनिटमधील काही प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. Pentagonal base prism with 30 mm base and 50 mm height is resting on the HP with one of its base edge normal to the vertical plane. Okay, it is cut by a sectional plane inclined at 30 degree to the horizontal plane perpendicular to the vertical plane and passing through the center of the axis. Draw the development of lateral surface. Okay, तर सॉलिडचा टाईप जर बघितला तर पेंटॅगोनल बेस प्रिझम आहे आणि त्याची डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेस आपल्याला त्या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे. त्यामध्ये कंडिशन दिलेली आहे की इट इज कट बाय अ सेक्शनल प्लेन इन्क्लाइंड ॲट 30 degree टू द एच पी passing through the center of the axis. So basically we have to draw one pentagonal base prism having 30 mm base and 50 mm height which is resting on one of its base edge. Okay, let's start to draw the development of surface. In the step 1 we have to draw a pentagonal base prism resting on base edge. So number of sides 5. I will select the option edge. Okay. 30 mm base size is given. Okay. So we have drawn a pentagonal base prism having 30 mm base and which is resting on one of its base edge normal to the normal to the vertical plane. Okay, this is vertical plane and the base edge is normal to the vertical plane. Okay, let's draw the projection of each and every point on the axis, reference axis. The height of the prism is given, that is 50 mm height is given. So we'll draw the 50 mm height prism.
तर प्रिझम, पिरॅमिड हे दोन बेसिक सॉलिड्स आहेत ज्यामध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेस आपल्याला ड्रॉ करायचे आहे. त्यामध्ये प्रिझमॅटिक सॉलिड जे असतात त्याला अप्पर शेप जो आहे किंवा व्हर्टिकल प्लेन मधला जो काही शेप आहे तो नेहमी रेक्टँग्युलर शेप त्या ठिकाणी येणार आहे. हे आपण लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे की व्हर्टिकल प्लेन मध्ये हा शेप जो आहे तो रेक्टँग्युलर शेप असणार आहे आणि जे पिरॅमिड शेप सॉलिड असणार आहेत त्याचा व्हर्टिकल प्लेन मधला जो काही शेप आहे तो ट्रायंग्युलर शेप असणार आहे. सो हे दोन बेसिक कन्सेप्ट आपण विचारात घेतले पाहिजेत. सो दिस इज प्रिझमॅटिक शेप सॉलिड. सो the shape of the solid in the vertical plane is a rectangle having 50 mm height. We we can draw the development of surface from this rectangular shaped prismatic solid in the next step. Okay. So first of all, we will intersect the given rectangular shaped prismatic solid with a section plane inclined at 30 degree to the HP. Yes, हा जो काही रेक्टँग्युलर शेप्ड प्रिझमॅटिक सॉलिड आहे तो आपल्याला कट करायचा आहे 30 डिग्रीला. ओके, त्याच्या आधी त्याचे जे काही नॉमेनक्लेचर आहे ते त्या ठिकाणी आपण देऊन घेऊ. Okay, this rectangular shaped prismatic solid is cut by a 30 degree sectional plane which is passing through the center of the axis. So मी याच्या सेंटर मधून मिड पॉइंट मधून 30 डिग्री पास करणारी लाईन त्या ठिकाणी ड्रॉ करणार आहे. शिफ्ट ॲट द रेट मी टेंटेटिव्ह लेंथ देतोय 50 mm लेस दॅन 30 आणि नको असलेला पोर्शन त्या ठिकाणी मी ट्रिम करतोय. नंतर एक्सटेंड कमांडचा यूज करून एक्सटेंड कमांडचा यूज करून त्या ठिकाणी मी 30 डिग्री लाईन त्या ठिकाणी ड्रॉ करून घेतले. येस, एक्सटेंड कमांडसाठी सगळ्यात फर्स्ट कंडिशन जी आहे ती आपल्याला बाउंड्रीज त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायला लागते. येस, देन प्रेस एंटर, देन सिलेक्ट द पोर्शन यू वॉन्ट टू एक्सटेंड. कोणता पोर्शन तुम्हाला एक्सटेंड करायचा तो सिलेक्ट करायचा. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट बाउंड्री, प्रेस एंटर. त्यानंतर तो ऑब्जेक्ट, कोणता ऑब्जेक्ट आपल्याला एक्सटेंड करायचा आहे तो त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे. Yes, I will repeat this. In extend command, select the boundary first, press enter, and the select the object you want to extend. Press escape. Okay.
this is the solid, prismatic solid, of which we have to develop its surface. If we check the angle of this line, yes, angle of this line, if we check the angle, it it must be 30 degree. As in the problem itself, it is given that it is cut by a sectional plane inclined at 30 degree to the HP. So this way we have drawn its top view as well as front view. Okay, let's draw the development of surface. डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेस साठी आपण त्याचा पेरिमीटर त्या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहोत. बेसचं जे काही पेरिमीटर आहे त्यासाठी आपण पेंटॅगोनल यस प्रिझम आहे, सो त्याचं पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करताना 6 इंटू ज्या काही, जर ते हेक्सागोनल प्रिझम असेल यस तर 6 इंटू नंबर ऑफ साइड्स. पेंटॅगोनल प्रिझम आहे सो 5 इंटू नंबर ऑफ साइड, 5 इंटू साइज ऑफ द बेस दॅट इज 30. यस 150 mm त्याची लेंथ त्या ठिकाणी असणार आहे. पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करतोय आपण, सो 5 इंटू 30 त्या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहे. तेच जर यस हेक्सागोनल प्रिझम असतं तर 6 इंटू साइज ऑफ द बेस जी काही असेल ती त्या ठिकाणी आली असती. सो आय विल simply draw the line having 150 mm length. Yes, I will highlight the portion for our convenience. Okay, height is already given, that is 50, 150. Okay, yes, जी काही संपूर्ण लाइन आहे ती मी आता नंबर ऑफ साइड्स मध्ये डिवाइड करतोय. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पेंटागोनल बेस्ड प्रिझम इज, नंबर ऑफ साइड्स आर 5, सो गिवन लाइन मी 5 इक्वल सेगमेंट्स मध्ये त्या ठिकाणी डिवाइड करणार आहे. त्यासाठी डिवाइड या कमांड मध्ये जाऊन yes, select the object to divide, press enter, number of segments 5. Okay, and I will simply join the points. Okay, so the solid is starting with point A dash, the surface is starting with point A dash and it ends with point A dash. So in this way you have to divide the given line into equal number of segments which start with the name A dash and it should end with the same name. It may be A dash or it may be another name P dash or whatever else. कोणतंही लेटर तुम्ही जे स्टार्ट करताय त्याच लेटरनं त्याचा एंड झाला पाहिजे, अशा पद्धतीने तुम्हाला ते सॉलिड त्या ठिकाणी डिवाइड करायचं आहे. सो द नेक्स्ट स्टेप, we will take the projection of each and every point on the surface. Okay, and now we will mark the point for point A dash and B dash. The intersection
is given like 1 dash 2 dash. Okay, so I will mark the point here. Similarly for point B dash, 2 dash is there. There is pair of letter A, letter B with 2, letter A with 1. So in this way we have to mark the point, mark the pair of each and every letter with its pairing number. Okay. Similarly here 1 dash. Now 3 dash 5 dash. For number 3 the letter C is there. So for C dash 3 dash point I will mark which is come from this point. Okay. If we check the projection, something it's missing here. Okay. For point E dash 5 number is there. For point for letter E dash, a projection coming from 5 dash I will mark. For point for letter D dash I will mark the point, the projection line coming from 4 dash, that is I will mark the point here. Okay. Now just I simply give the naming to each and every point. यानंतर आता जे काही पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आहेत ते पॉइंट्स फक्त आता आपण जॉईन करतोय. लाईन या कमांड मध्ये जाऊन हे संपूर्ण पॉइंट्स त्या ठिकाणी मी जॉईन करून घेतले. Okay. This is our development of surface of pentagonal based prism. याची जर डायमेन्शन्स तुम्ही चेक केले, यस याचा पेरिमीटर 5 into size of the base that is 30. Yes, 5 into 30 that is 150. It is the perimeter of this pentagonal based prism. Yes, त्या 150 mm त्या लाईनच्या संपूर्ण पोर्शनचे आपण 5 इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स मध्ये त्या ठिकाणी डिव्हिजन केलं. येस, त्यानंतर दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये कंडिशन त्या ठिकाणी दिलेली की हा जो काही रेक्टँग्युलर शेप आहे, येस रेक्टँग्युलर सॉलिड आहे, ते 30 डिग्री मध्ये कट होत आहे. येस, सेक्शन प्लेन थ्रू, आणि जो प्लेन याच्या सेंटर मधून ऍक्सिसच्या सेंटर मधून पास होतोय ती 30 डिग्रीची लाईन ड्रॉ करून आपण हा जो काही त्याचा फ्रंट व्ह्यू होता तो त्या ठिकाणी ड्रॉ केला, आणि त्याच्या बेसिस वरती तो ओपन केल्यानंतर कसा दिसेल, यस कसा रिफ्लेक्ट होईल त्याचा शेप, याच्यासाठी आपण त्याचे प्रोजेक्शन्स घेऊन त्याची पेरिंग, फॉर एक्झाम्पल लेटर ए ची पेरिंग 1 बरोबर, लेटर बी ची पेरिंग 2 बरोबर त्या ठिकाणी
ज्या पद्धतीनं होते तसे पॉईंट आपण पिकअप करत गेलो. ए डॅश साठी 1 डॅश, बी डॅश साठी 2 डॅश, सी डॅश साठी 3 डॅश असे पॉईंट पिकअप केल्यानंतर ते सगळे संपूर्ण पॉईंट्स जॉईन केले आणि हा जो काही हायलाइटेड पोर्शन आहे, येस, हे जर आपण सॉलिड ओपन केलं तर हायलाइटेड पोर्शन मध्ये ते आपल्याला त्या ठिकाणी रिफ्लेक्ट होईल असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. येस, तर this is basically simple basic problem on development of surface. The solid was pentagonal based prism. Yes, prismatic shaped जे काही सॉलिड असतील, पेंटागोनल प्रिझम असेल, हेक्सागोनल प्रिझम असेल, ओके, सिलेंडर असेल, तर त्याचा जो काही फ्रंट व्ह्यू जो आहे तो रेक्टँग्युलर शेप मध्ये येणार आहे. जे काही पिरामिड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स असतील त्याचा जो काही फ्रंट व्ह्यू आहे तो ट्रायंग्युलर शेप येणार आहे. ओके, इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल show another problem having, yes, hexagonal based prism. We will solve in the next session. So basically in the today's session we have seen a simple basic problem on development of surface having pentagonal based prism. Okay, thank you.